میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے مجھ کو بڑی ایفرٹ کی ہے، مجھے بڑی محبت دی ہے، اور انہوں نے مجھے ایک ایسا مقام دیا ہے کہ آج میں اس حجرہ شاہ مقیم میں ایک اگر عزت کی جگہ شامل ہوں، عزت لے رہا ہوں، تو یقیناً ان کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران لائنز۔ آج ہم تشریف لائے ہیں اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم میں اور آپ کی ملاقات کروائیں گے پروفیسر محمد رضوان ڈوگر صاحب سے۔ پروفیسر رضوان صاحب ماشاءاللہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں حجرہ شاہ مقیم میں، اور ایک چھوٹی عمر میں ایک بڑی کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں اور بڑے موٹیویشنل شخصیت ہیں۔ آج ان کی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو فراہم کریں گے اس ویڈیو میں۔ انٹرویو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چلتے ہیں پروفیسر محمد رضوان ڈوگر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر۔ رضوان صاحب آپ ایک تعلیمی سلسلے سے وابستہ ہیں، آپ نے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا، یہ سفر شارٹ فارم میں ہمیں بتائیں۔ جی سب سے پہلے جی میں حجرہ شاہ مقیم سے ہی تعلیمی سفر اپنا سٹارٹ کیا ہے، اور یہاں پر ایک پرائمری اسکول ہے ایگل اسکول، وہاں سے میرا مڈل ہے۔ اس کے بعد میں نے ہائی اسکول سے میٹرک کیا ہے۔ ہائی اسکول کے بعد بڑا شوق تھا میرا لاہور جانے کا، اور میں لاہور شفٹ ہوا، وہاں پہ میں سول لائن اسلامیہ کالج سے ایف ایس سی، اس کے بعد بی ایس سی میری پوسٹ گریجویٹ کالج اگاڑا کی ہے۔ اسی طرح ایم ایس سی جی سی ایف سائبر کیمپس ویکینڈ میں نے کی تھی، ساتھ میں میرا ٹیچنگ کیریئر اسٹارٹ ہوا، اور جو ایم فل ہے میرا وہ یو ایم پی لاہور سے۔ تو یہ جو سفر رہا ہے الحمدللہ کہ میں اس سفر سے بڑا کچھ سیکھا ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا سفر ہے جو کہ کسی بھی ایک اچھے ٹیچر بننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جب آپ ویکینڈ کلاسز کے لیے جاتے ہیں یا پھر آپ ریگولر کلاس سیشن کے لیے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں۔ بہت خوب۔ رضوان صاحب تعلیم کے بعد جاب حاصل کرنا ہر ایک طالب علم کا، ہر ایک نوجوان کا مسئلہ ہے، آپ نے اپنے جاب کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے جی میں نے 2016 میں نے جب بی ایس سی کی تو میں سوئفٹ کالج آف کامرس اینڈ سائنس پلدھول، اور اسی طرح غازی پبلک ہائر سیکنڈری اسکول سے، وہاں سے میں نے اپنا ٹیچنگ کیریئر اسٹارٹ کیا تھا، اور دیٹ واز آسم۔ یہاں پہ میں نے ایک بڑے مطلب کہ پریکٹیکلی بہت زیادہ ایکسپیرینس پرسنس کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد میں 2018 میں پی جی سی ڈپارٹمنٹ جوائن کیا، وہاں پہ میں نے تقریباً 2 سال گزارے ہیں ایز اے کیمسٹری لیکچرر۔ اس کے بعد میں لاہور اسپیئر کالج میں بھی 1 سال ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کیمسٹری میں گزار کیا ہے۔ اس کے بعد جب ریسنٹلی حجرہ شفٹ ہوئے تو یقیناً میرے لیے بڑی اپرچونیٹی تھی کہ میں اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم میں ایز اے اسٹاف کوآرڈینیٹر یہاں پہ اپوائنٹ ہوا۔ بہت خوب۔ رضوان صاحب اسپائر کالج آپ جانتے ہیں ایک برانڈ ادارہ ہے، ایک اچھا ادارہ ہے، اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو ایک بڑے ادارے میں ایز اے اسٹاف کوآرڈینیٹر یا دوسرے الفاظ میں وائس پرنسپل اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ جاب آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، یا آپ کو یہ جو جاب حاصل ہوئی آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ میرے میں کیا خوبی تھی جس کے لیے مجھے ہی اس کے لیے چنا؟ سب سے پہلے عمران صاحب بات یہ ہے کہ جاب ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو یقیناً جب اس ادارے نے مجھے اپوائنٹ کیا تو میرے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی اس علاقے میں۔ اسپائر کو ڈیفینیٹلی برانڈ تو ہے، لیکن اسپائر کو ایک دفعہ انٹروڈیوس کروانا بہت مشکل تھا۔ تو جب میں نے اس ادارے میں اپنا قدم جمائے تو یقیناً پرنسپل صاحب، میں یا پھر میرے ساتھ میرے کلیگ عابد صاحب، ہم نے کافی ایفرٹ کی، ہر گلی محلے کو، دکاندار، بازار، ہر جگہ پہ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک نئے اسٹارٹ ہوتے ہوئے ادارے کو جب اسٹارٹ کرنا چاہیے تو سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوس کروانا مشکل ہے۔ جب آپ انٹروڈیوس کروا لیتے ہیں تو پھر دوسرا کوشچن ہوتا ہے کہ آپ اس ادارے میں بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ جب ہم نے اس ادارے کو انٹروڈیوس کروایا اپنے سچے الفاظ سے، اور اس کے بعد ان بچوں کو وہی چیزیں دی، پرووائڈ کی جو ان سے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی، تو یقیناً ہمیں ایک بڑا اچھا رسپانس ملا ہے سوسائٹی سے۔
اور کچھ چیزیں ہم نے ایسی بھی کی جو کہ باقی ادارے نہیں کر سکے، اور الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم میں میرا یہاں پر آنا یا پھر میرا ان کو اپوائنٹ کرنا میرے لیے بھی اور اس ادارے کے لیے بھی دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بہت خوب۔ رضوان صاحب، اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم کا فیوچر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم کیونکہ ابھی اسی سال لانچ ہوا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑے کٹھن وقت میں ایک اچھا ایڈمیشن کیا ہے پہلے سال میں، الحمدللہ ہمارے پاس ایک اچھی اسٹرینتھ ہے، اور یقیناً جب ہم ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایک اچھا ایڈمیشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پہلے ہی سال، اور یقیناً وہ کافی آگے فیوچر میں کافی اچھی پلاننگس کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم جیسے کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری حجرہ کی یہاں پہ ہم گریجویشن کی کلاسز بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں سائنسز میں یا باقی سبجیکٹس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایج ہوگا ہماری سوسائٹی کے لیے۔ اور اگر میں فیوچر کی بات کروں تو آئی ہوپ کہ اسپائر کالج حجرہ شاہ مقیم ول بی دا ون آف دا گریٹسٹ انسٹیٹیوٹ آف دس سوسائٹی انشاءاللہ۔ بہت خوب، انشاءاللہ۔ یقیناً اگر محنت کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت پر آئے گا نہیں کرتے۔ رضوان صاحب، ٹیچنگ کے حوالے سے یقیناً آپ کا ایک اچھا تجربہ ہے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور جو لوگ اس فیلڈ میں آئیں گے ان کے لیے آپ یہ بتائیے کہ ٹیچنگ فیلڈ میں اپنی پہچان بنانے کے لیے کیا گر آزمانا چاہیے یا کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ آدمی کی مارکیٹ میں، طلباء میں، اسٹوڈنٹس میں ایک اچھی پہچان بن جائے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ اپنا ٹیچنگ کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں نا تو کبھی بھی برانڈ اور تنخواہ کے پیچھے نہ بھاگیں۔ جب میں نے اپنا ٹیچنگ کیریئر سٹارٹ کیا تھا تو ایک بڑے نومینل سے چارجز میں، نومینل سے میری پے تھی اور کوئی اتنا برانڈ نہیں تھا، کیونکہ کبھی بھی ادارے برانڈ نہیں ہوتے، انسان خود برانڈ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس لحاظ سے ایفرٹ کرتے ہیں، اس چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں، تو یقیناً آپ کسی جو لوکل انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں ہم دوسرے الفاظ میں، ان کے لیے بھی اگر آپ ورک کریں تو آپ اس کو بڑا اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اسپائر تو ڈیفینیٹلی پہلے برانڈ ہے، تو اس میں میرے لیے تھوڑی سی آسانی بھی رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ایک اچھے ادارے میں جڑنا چاہتے ہیں یا جڑ جائیں تو یقیناً آپ کو دل سے اور اپنی لگن سے کام کرنا چاہیے، اور ایک ایسے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ ویٹ کریں، آہستہ آہستہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ چانسز دے گا، ان چانسز کو آپ پازیٹیو وے میں کریں۔ تو جب آپ پازیٹیو وے میں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً ایک دن ایسا دکھاتا ہے کہ وہ اچیومنٹ جو آپ کئی سالوں پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یقیناً مل جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود پہ بلیو رکھیں، اپنی محنت کے ساتھ کام کریں، اور آپ کو وہ جو اچیومنٹ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ان شاء اللہ ضرور ملتے ہیں۔ بہت خوب۔ رضوان صاحب، تعلیمی سفر میں اور تدریسی سفر میں یقیناً مشکلات، کٹھن حالات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، کیا آپ پہ کبھی ایسا دور آیا اور ان حالات سے باہر کیسے آئے؟ یہ تھوڑا سا میں عمران سر، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ بیئر کرتا ہے، ہمارے مڈل طبقے کا، جس میں آپ ہیں، میں ہوں، باقی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اس تعلیمی نظام میں مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ان مشکلات کو اوور کم کرنے کے لیے میرے پیرنٹس میرے ساتھ تھے۔ میں نے ایم ایس سی، بی ایس سی اور ایف ایس سی بڑے مشکلات سے دوچار ہو کے کی ہے۔ ہم ایم ایس سی تک میں بسوں میں چھتوں پہ ٹریول کرتا رہا، اور ادھر میں کالج میں لیکچرر تھا، اور پھر ادھر ایم ایس سی میں چھتوں پہ ٹریول، بعض اوقات نہیں ہوتے تھے، فیسز وغیرہ دینی ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ کہ وہ جو سارا سینیریو تھا جو میں نے کیا، اور آج میں یہ کہنے کے قابل ہوں کہ الحمدللہ کہ میں ایک اچھا جو ہے نا وہ ٹیچنگ کیریئر کے لحاظ سے بڑا اچھا مفید ثابت ہوا میرے ساتھ لیے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مشکلات سے نہیں گزرتے تو آپ ایک کامیاب پرسنالٹی نہیں ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو آپ انجوائے کریں، کیونکہ وہ مشکلات ہی آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ ایک اچھی پرسنالٹی اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں۔ رضوان صاحب، آپ ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں، ایک پرائیویٹ ادارے میں اپنی پہچان بنانے کے لیے ایک شخصیت میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟
बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप जिस अदारे में हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिस प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनके साथ आपकी सिंसियरिटी ये एक गुर है। अगर आप उस लेवल पे नहीं, आप टीचिंग लेवल पे हैं या फिर आप लेक्चरर की पोस्ट पे हैं, तो जो भी आपके साथ जो आपको ओवरमीट कर रहा है, यकीनन आप उसके साथ सिंसियर होकर काम करें। और प्राइवेट अदारे को जितना आप उनसे ले रहे हैं उससे दुगना काम करके दिखाएं। मैं समझता हूँ कि अगर आप प्राइवेट अदारे में अगर कामयाबी चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि जी मेरा टाइम सिनेरियो है 8 बजे आना है, 2 बजे जाना है, तो ये माइंड से निकाल दें। आप उस अदारे को अपना टाइम दें ताकि उस अदारे को आपकी कदर हो, वो कल को ये याद करे कि अगर आप उस अदारे में नहीं भी रहते तो क्योंकि इस अदारे में किसी बंदे ने काम किया था और इस अदारे के पीछे इसकी एक बड़ी वजह भी शामिल है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ किसी भी अदारे में काम करने के लिए अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और यकीनन जब हम जूनियर्स होते हैं हमें बड़ा कुछ बेयर करना पड़ता है। मैंने पीजीसी दीपालपुर से बहुत कुछ सीखा है। मुबशर साहब वहाँ के प्रिंसिपल, वो मेरे ख्याल में एक ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें सिखाते हैं। तो यकीनन मैंने उनकी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ अचीव किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आतिफ परवेज़ साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, तो यकीनन वो भी एक ऐसी हस्ती हैं कि मैंने उनके साथ तकरीबन 7-8 माह से काम किया है। उनसे जो मैंने चीज़ें सीखी हैं शायद वो मैंने कभी नहीं सीखी पहले। एज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत रिजवान साहब, हर शख्सियत में, हर बंदे में कुछ ख्वाब होते हैं कि अल्लाह मुझे 10 साल बाद, 20 साल बाद वो मुकाम दे, मैं फला जगह पहुँचूँ। आप अपना फ्यूचर 10 साल बाद किस जगह देखना चाहते? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो आजकल का दौर ऐसा है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल, पहले से ज़्यादा मुश्किल आते हैं। बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीज़ों को आगे लेके चलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं प्लानिंग एक थी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह प्लानिंग के तहत ही मैं अपने आप को लेके चल रहा हूँ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अपने इंस्टीट्यूट में, जैसे मैंने अकेडमी बनाई थी पहले, उसमें बड़ा ही नाम मैंने कमाया हुजरा सोसाइटी में। हुजरा के लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, इज़्ज़त दी है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप आगे जाने का सोचते हैं तो उस अदारे को पहले रखें और अपने फ्यूचर को साथ लेके चलें। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अवेल करें उससे, कोई अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है तो। लेकिन अगर प्राइवेट अदारे की अगर आप रिस्पेक्ट देखें तो मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में गवर्नमेंट से ज़्यादा हमें जो अच्छी पे पैकेज है, अच्छी सैलरीज हैं और जहाँ पे हमारा अच्छा सेटअप चल सकता है, वो छोटे लेवल पे देखा जाए तो प्राइवेट अदारा बेहतर है। और अगर आपको अच्छी लेवल पे जॉब मिलती है, PPS 17 में मिलती है, 18 में मिलती है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद आप ज्वाइन करते हैं, तो यकीनन फिर आपको ज़रूर मूव करना चाहिए। रिजवान साहब, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। एक बहुत ही सादा सा सवाल है, बचपन यकीनन हर बंदे का एक ख़ास दौर होता है, उससे कई यादें वाबस्ता होती हैं, वो वालिदैन की सख्ती, वो अब्बा जान की डांट। तो बचपन का आपका दौर कैसा रहा? किससे ज़्यादा प्यार मिला? क्या कभी वालिदैन से डांट भी पड़ी? इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। आपने कहा है कि कभी वालिदैन से डांट पड़ी है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे हर दफ़ा ही वालिदैन से डांट पड़ी है। और जब भी मैंने कोई मतलब छोटा सा काम भी ऐसा किया, क्योंकि बचपन में बंदा बड़े काम कर जाता है, तो मैंने उस मार का बड़ा सामना किया। मैंने अपने उस मार के अंदर जो अपने पेरेंट्स के प्यार देखा है, और यकीनन उस प्यार की वजह से, उसके मार की वजह से आज मुझे अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको मार पड़ती है, अगर आपके पेरेंट्स आपको पूछते हैं, आपके स्कूल्स में जाते हैं, आपके पूछने के लिए कॉल्स करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो आप एक बहुत ही ऐसी हस्ती हैं उनके लिए कि वो आपको बड़ा प्यार करते हैं और आपको कामयाब देखना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, और मैं अपना अंदाज़ा अगर लगाऊँ तो प्यार वो है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हो। तो फ्यूचर को सिक्योर तब मतलब कि जब आपके स्कूल में उनकी मोटिवेशन होती हैं, पेरेंट्स के साथ टीचर्स का इंटरेक्ट होता है, तो यकीनन अगर आप मार नहीं खाते तो आप सीखते नहीं हैं।
या तो आप बाई सोसाइटी की मार खा लें या फिर आप अपने पेरेंट्स की मार खा लें। तो जब पेरेंट्स की मार खाते हैं तो आपको सोसाइटी की मार नहीं खानी पड़ती। बहुत खूब। यकीनन जो वालिदैन अपने बच्चों पे सख्ती करते हैं तो वही बच्चे इस मुल्क का फ्यूचर संभालते हैं। तो रिजवान साहब, एक आपसे हमारा एक और सवाल है, वो ये कि ज़िंदगी में कई एक शख्सियात इंसान के सामने से गुजरती हैं, उनसे वास्ता पड़ता है। वो समाजी शख्सियात भी हो सकती हैं, सियासी भी हो सकती हैं, कई असातिज़ा नज़र से गुजरते हैं। आपकी ज़िंदगी की सबसे आइडियल शख्सियत जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हो ज़िंदगी में, वो कौन सी है? मैंने अपना जो टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया था, जहाँ से मैंने प्रोफेशनलिज्म सीखा है, वो स्विफ्ट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस दोनों वाली पुल है यहाँ पे हमारे अब्दुल्ला शुगर मिल के पास। वहाँ पे अमजद अली धूल साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है, बड़ी नफासत पाई जाती है उनमें एक छोटे लेवल के अदारे को चलाते हुए जो प्रोफेशनलिज्म मैंने देखा है, वो यकीनन मैंने किसी भी अदारे के प्रोफेशनल इंसान में नहीं देखा। तो जो गैस्चर्स एंड एटीट्यूड उनकी पर्सनैलिटी में है या जो मोटिवेशन उनकी पर्सनैलिटी में है, वो मैंने कम ही किसी में देखी है। तो मेरे ख्याल में मैं अपने अगर आइडियल पर्सनैलिटी का हूँ तो वो अमजद अली धूल साहब। बहुत खूब। अच्छा, इसके साथ ही रिजवान साहब, ज़िंदगी में एक शख्सियत ऐसी होती है जिसको हम शजरे सायादार कह सकते हैं। यानी हम अगर अपने बैक पे देखें और हम गौर करें कि अगर वो बंदा मेरी ज़िंदगी में ना होता तो मैं इस मुकाम पे ना होता। आप अपनी आज की इस कामयाबी का सेहरा किसके साथ मानते? डेफिनेटली पेरेंट्स होते हैं, लेकिन पेरेंट्स में से अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मेरे वालिद साहब हैं। उन्होंने मुझको बड़ी एफर्ट की है, मुझे बड़ी मोहब्बत दी है और उन्होंने मुझे एक ऐसा मुकाम दिया है कि आज मैं इस हुजरा शामकीन में एक अगर इज़्ज़त की जगह शामिल हूँ, इज़्ज़त ले रहा हूँ, तो यकीनन उनके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि तमाम टीचिंग कैरियर में, मेरे स्टडी के कैरियर में, तालीमी कैरियर में उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। उनकी मोटिवेशन मेरे लिए बड़ी ज़रूरी थी और जो मेरी माँ की दुआएं हैं वो डेफिनेटली हर इंसान के सामने होती है। तो ये दोनों मेरे माँ बाप ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर लिहाज से और एज मतलब कि वो अम्ब्रेला की तरह मेरे ऊपर है। रिजवान साहब, कोई गेम खेलते हैं, किसी गेम में इंटरेस्ट हो? जी, मैं क्रिकेट खेलता रहा। क्रिकेट में मैंने काफ़ी देर 7-8 साल क्रिकेट खेला है, मैट्रिक में, FS में, BSc में। लेकिन अब कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि क्रिकेट या फिर गेम्स के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट एक अच्छी गेम है, इसमें बंदा इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा रिजवान साहब, हमारा आखिरी सवाल है आपसे। हमारे कई एक तुलबा, ठीक है, हमारे जिन बातों को सुनेंगे, हमारे इंटरव्यू को सुनेंगे, हमारे तुलबा के नाम एंड पे एक पैगाम दीजिए। रिस्पेक्ट, इज्जत अपने टीचर्स की। मैंने अपने उस्ताद, जिसमें काफ़ी लोग शामिल हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूँ तो एक लंबी लिस्ट है। तो मैं मैट्रिक के शबीर हुसैन साहब मेरे उस्ताद में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। उन्होंने, जाफिर साहब भी शामिल है उसमें, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट करना सिखाई और आज भी जब भी वो मुझे मिलते हैं तो मैं, चाहे मैंने अकेडमी भी बनाई रखी, मैंने कॉलेजेस भी ज्वाइन किए, लेकिन जहाँ भी मुझे मिलते हैं तो मैं उनके सामने आंखें झुका के मिलता हूँ। और उसका सिला मुझे कैसे मिला है कि जब भी मुझे तो मेरा स्टूडेंट मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आंखें झुका के मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी इज्जत, रिस्पेक्ट सोसाइटी में चाहते हैं तो आप अपने टीचर्स को हमेशा रिस्पेक्ट से बुलाएं, अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट से बुलाएं, आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट खुद ही बन जाएगी। तो टीचर्स की इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी जो बातों को मानना, ये नहीं है कि गली में देखा है आप दूसरी गली से गुजर जाएं। कोशिश करें कि उनके पास जाएं, उनसे सलाम लें, उनसे डिस्कशंस करें। तो ये मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास में, बाहर, गली मोहल्ले में अपने उस्ताद की इज्जत करें, चाहे वो आप तलीमी निज़ाम में देख लें, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में देख लें, जहाँ भी देख लें। तो मैंने आपको पहले भी बात की कि आपका जो उस्ताद है वो आपके लिए आइडियल होना चाहिए, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है लाइफ में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान डोगर साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।